Hello students, today we are going to solve Maths Part 2 Practice Set 5.2. Before that, let us understand some formulae. First is section formula. Suppose A and B are two distinct points having coordinates x1, y1 and x2, y2. Let point P divides the segment joining these 2 points in the ratio m:n. Then by section formula, we can write the coordinates of point P as x is equal to mx2 plus nx1 upon m plus n and y is equal to my2 plus ny1 upon m plus n. Next is midpoint formula. Suppose A and B are two distinct points having coordinates x1, y1 and x2, y2. Let P be the midpoint of sec AB having coordinates x, y. Then by midpoint formula, coordinates of point P are x is equal to x1 plus x2 upon 2 and y is equal to y1 plus y2 upon 2. Next is centroid formula. Let A, B, C are vertices of triangle having coordinates x1, y1, x2, y2 and x3, y3. If P is the midpoint of sec BC, then we can say that sec AP is median. And we know that triangle has 3 medians and the point of intersection of all these 3 medians is known as centroid and which is denoted by G. Let coordinates of point G are x, y. This point G divides each median in the ratio 2:1. Now, we can write the coordinates of centroid as x is equal to x1 plus x2 plus x3 upon 3 and y is equal to y1 plus y2 plus y3 upon 3. In this way, using all these formulae, we have to solve practice set 5.2. So, let us try to solve it. Question number 1. Find the coordinates of point P. If P divides the segment joining the points A minus 1,7 and B 4 minus 3 in the ratio 2:3. आता सोल्युशन बघूया आपण. हे दोन कोऑर्डिनेट्स आपल्याला दिलेले आहेत A minus 1,7, B 4 minus 3. त्यांच्या कोऑर्डिनेट्सला आपण x1, y1 आणि x2, y2 म्हणूया. रेशिओ आपल्याला दिलेला आहे 2:3. P हा पॉइंट डिवाइड करतो. मग तो रेशिओ आपण घेऊया m:n इज इक्वल टू 2:3. आपल्याला पॉइंट P चे कोऑर्डिनेट्स फाइंड करायचे. सो बाय सेक्शन फॉर्म्युला x इज इक्वल टू mx2 प्लस nx1 अपॉन m प्लस n. इथं फॉर्म्युल्यामध्ये व्हॅल्यू सबस्टिट्यूट करूया. m च्या ऐवजी 2 ठेवलं इंटू x2 ऐवजी 4 2 इंटू 4 प्लस n ऐवजी 3 ठेवलं आणि x1 ऐवजी -1 अपॉन m प्लस n म्हणजेच 2 प्लस 3. मल्टिप्लाय केलं 2 4 जार 8 प्लस मायनसचा प्रोडक्ट मायनस होईल 8 minus 3 अपॉन 2 plus 3 केलं 5 आलं. 5 upon 5 is equal to 1. Therefore, x coordinate is 1. Now, y is equal to my2 plus ny1 upon m plus n. Again, substituting the values. m ऐवजी 2 ठेवलं, y2 आहे -3 प्लस n ऐवजी 3 ठेवलं आणि y1 आहे 7 upon 2 plus 3. प्लस मायनसचा प्रोडक्ट मायनस येतो 2 3 जार 6 म्हणजे -6 येईल प्लस 3 7 जार 21 अपॉन 2 plus 3 केले तर 5 येईल. एक नंबर -1 प्लस आहे तर सबट्रॅक्शन करून मोठ्या नंबरचं साइन येईल म्हणजे 15 upon 5. डिवाइड केलं 5 1 जार 5 3 जार 15. देअरफॉर y इज इक्वल टू 3 and therefore coordinates of point P are 1 and 3 and so we can write the answer as P13 divides the line segment joining the points A minus 1,7 and B 4 minus 3. Question number 2. In each of the following examples, find the coordinates of point A which divides the segment PQ in the ratio A is to B. आता हा रेशिओ जो आपण m:n फॉर्म्युल्यात वापरलेला आहे तो रेशिओ इथे दिलेला आहे A is to B. म्हणजे फॉर्म्युल्यामध्ये जिथे m आलेला आहे तिथे आपल्याला a ठेवायला लागेल आणि जिथे n आलाय तिथे b ठेवायला लागेल. त्यातला फर्स्ट क्वेश्चन बघा. कोऑर्डिनेट्स आपल्याला दिलेले आहेत p and q आणि रेशिओ दिला आहे 2:1.
मग पीचे कोऑर्डिनेट्स -3 7 आहे, त्याला आपण x1 y1 म्हणूया. क्यूचे कोऑर्डिनेट्स 1 -4 आहे, त्याला x2 y2 म्हणूया. आणि A:B हा रेशिओ दिलेला आहे 2:1. नाउ बाय सेक्शन फॉर्म्युला x इज इक्वल टू, आता इथे रेशिओ A:B असल्यामुळे जो आधी m आणि n होता त्याच्याऐवजी फक्त a आणि b ठेवायचा फॉर्म्युल्यात. देअरफॉर x इज इक्वल टू ax2 + bx1 अपॉन a + b. व्हॅल्यू सबस्टिट्यूट केल्या, a च्या ऐवजी 2 आणि x2 आहे 1, 2 × 1 प्लस b ऐवजी 1 आणि x1 आहे -3 अपॉन 2 + 1. 2 1 जार 2 प्लस मायनसचा प्रॉडक्ट मायनस होईल, 3 1 जार 3 अपॉन 2 + 1 3. 2 - 3 केलं तर येईल -1 अपॉन 3. देअरफॉर x कोऑर्डिनेट इज -1 अपॉन 3. नाउ y कोऑर्डिनेट, y इज इक्वल टू ay2 + by1 अपॉन a + b. अगेन सबस्टिट्यूटिंग द व्हॅल्यूज, a 2 आहे, y2 -4, 2 × -4 प्लस b ऐवजी 1 आणि y1 7 आहे अपॉन 2 + 1. 2 4 जार 8 प्लस मायनसचा प्रॉडक्ट मायनस होईल, 7 1 जार 7 अपॉन 2 + 1 3 आला. -8 + 7 केला तर -1 अपॉन 3. And therefore coordinates of point A are -1 upon 3 and -1 upon 3. Similarly, you can solve question number 2 and 3. Now next question, question number 3. Find the ratio in which point T-16 divides the line segment joining the points P-3 10 and Q6 -8. आता डिवाइड करणारा पॉइंट T आहे आणि सेगमेंटचे एंड पॉइंट्स P and Q आहे. सो लेट P-3 10 इज इक्वल टू x1 y1, Q6 -8 इज इक्वल टू x2 y2 अँड हा सेक्शन करणारा पॉइंट आहे T -1 6, याच्या कोऑर्डिनेट्सला आपण xy म्हणूया. देअरफॉर बाय सेक्शन फॉर्म्युला वी कॅन राईट x इज इक्वल टू mx2 + nx1 अपॉन m + n. x ची व्हॅल्यू आहे -1 इज इक्वल टू m ऐवजी आपल्याला फाइंड करायचं म्हणून m तसाच ठेवला आणि x2 आहे 6 प्लस n इंटू x1 आहे -3 अपॉन m + n. हा m + n जो आहे हा डिनॉमिनेटरचा आपण लेफ्ट साईडला नेऊन मल्टिप्लाय करू शकतो आणि हे मल्टिप्लिकेशन केलं तर वरती मिळेल 6m - 3n. हा m + n इकडे आणला, 1 ला मल्टिप्लाय होईल -1 ला, -1 ने मल्टिप्लाय केलं तर मिळेल -m - n इज इक्वल टू 6m - 3. आता हा -n इकडे तसाच ठेवला आणि -3n इकडे येऊन +3n होईल इज इक्वल टू हा 6m आहे तसाच ठेवला आणि -m इकडे गेला की +m होईल. देअरफॉर 2n इज इक्वल टू 7m. हा 2/7, 7 इकडे येऊन डिवाइड होईल, n राईट साईडला नेला की डिवाइड होईल इज इक्वल टू m/n अँड देअरफॉर m/n इज इक्वल टू 2:7. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4. Point P is the center of the circle and AB is diameter. Find coordinates of point B if coordinates of point A and P are 2 -3 and -2 0 respectively. आपण एक सर्कल ड्रॉ करू, त्याची डायमीटर AB, सेंटर P घेतला. आता हा सेंटर असेल तर P हा ABचा, ही डायमीटर असल्यामुळे ABचा मिड पॉइंट होईल. A चे कोऑर्डिनेट 2 -3 आहे, त्याला x1 y1 म्हणूया. B चे कोऑर्डिनेट्स फाइंड करायचे, त्याला आपण x2 y2 म्हणू आणि मिड पॉइंट P जो आहे त्या P चे कोऑर्डिनेट -2 0, त्याला आपण x आणि y म्हणू. सो हियर P इज द मिड पॉइंट ऑफ सेग AB and therefore by midpoint formula x is equal to x1 plus x2 upon 2. x ची व्हॅल्यू आहे -2 is equal to x1 आहे 2 plus x2 upon 2. हा अपॉन 2 लेफ्टला नेला की मल्टिप्लाय होईल, 2 2 जार 4 म्हणजे -4 होतील इथे इज इक्वल टू 2 plus x2. हा +2 परत लेफ्ट साईडला आणला की मायनस होईल, -4 - 2 इज इक्वल टू x2. दोन्ही निगेटिव्ह नंबर्स आहेत, ॲड करून त्याला मायनस साइन देता येईल आपल्याला. देअरफॉर x2 इज इक्वल टू -6 अँड y इज इक्वल टू y1 + y2 अपॉन 2. आता y ची व्हॅल्यू आहे 0, देअरफॉर 0 इज इक्वल टू y1 म्हणजे -3 प्लस y2 अपॉन 2. हा अपॉन 2 इकडे जाऊन मल्टिप्लाय होईल, 0 × 2 इज इक्वल टू 0 इज इक्वल टू -3 प्लस y2.
हा -3 लेफ्टला आणला की प्लस होईल. 0 + 3 = y2 and therefore y2 = 3 and therefore the coordinates of point B are -6 and 3.